Hello everyone, welcome to a new video. Today we'll be discussing the sonnet number 3, Let Dainty Wits Cry on Sisters 9, taken from Astrophel and Stella, written by Sir Philip Sidney, who was an Elizabethan poet and aristocrat in the court of Queen Elizabeth. He was an ardent Protestant and had a fluctuating relationship with the Queen. He left court for some time during which he wrote Arcadia, a pastoral romance. After he returned to court in 1585, he died during the Battle of Zutphen, and he was hailed as an ideal representative of the Elizabethan age after his death. As a writer, he experimented with the classical meters in English language and imbibed values of chivalric humanism in his works. His literary output include Astrophel and Stella, which is considered the first of the Elizabethan sonnet cycle following the Petrarchan Convention. The Defense of Poesy, one of the earliest and most important pieces of English literary theory. And another work is The Lady of May, a masque celebrating Queen Elizabeth's May Day. And talking about Sidney as a critic, he declared that poetry teaches virtue more profoundly and vividly than history and philosophy. He also used examples of Chaucer, Surrey, and Spenser to say that poetry instills a lasting love of proper action in audience and make them better person. So that's about the author biography. Talking about the sonnet Astrophel and Stella, it is a sonnet cycle of 108 sonnet and 11 song whose prime focus is on Stella, Astrophel's beloved. Most of Sidney's sonnet in Astrophel and Stella have a volta towards the last couplet which give them an element of surprise. And even when we take in the meaning of the name, Astrophel means star lover and Stella means star. So we can see that by default there is a distance between them, there is a gap between them, and this incompatibility can be seen not only in their name but also on the origin of their name, because Astrophel is taken from the Greek language and Stella is taken from Latin language. So even when we talk about the origin of the names Astrophel and Stella, there is a disparity. So that's about the general collection or the general idea about the work. ഈ ഒരു ആസ്ട്രോഫെൽ ആൻഡ് സ്റ്റെല്ല എന്നുള്ളൊരു സോണറ്റ് സീക്വൻസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് 1580 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു അൺറിക്വിറ്റഡ് ലവ് ആണ്. അതായത് ആസ്ട്രോഫെലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു പ്രണയത്തെ പക്ഷേ സ്റ്റെല്ല അത് റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളൊരു വൺ സൈഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺറിക്വറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലവ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ ഒരു സോണറ്റ് സീക്വൻസിൽ തന്നെ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സിഡ്നി പറയുന്നത് ഒരുപാടധികം റൈറ്റേഴ്സ് ആ ഒരു സമയത്തുണ്ട്. അവരെന്താണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത്, അവർക്കൊരു പീസ് ഓഫ് വർക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിറ്റററി വർക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ അവർക്ക് 9 മ്യൂസസിനെയും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷന് വേണ്ടി വിളിക്കണം. അതായത് മ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾ, അത് ലിറ്റററി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ഏത് ഒരു ആർട്ട് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ മ്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ 9 മ്യൂസസ് ഉണ്ട്. ഒരു രീതിയിൽ ഈ ആർട്സിൻ്റെ ഗോഡസസ് പോലെയാണ് അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സിഡ്നി പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്ററിന്, ആ സമയത്ത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്ററിന് ഒരു വർക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നല്ല ആ 9 മ്യൂസസിനെയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സറ്റാരിക്കലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ റൈറ്റേഴ്സ് അവരുടെ വർക്ക്സ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഒരുപാട് ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള വേർഡിങ്സ് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഫ്രേസസ് ആയിരിക്കും നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഏതൊരു ടോപ്പിക്കാണെങ്കിലും അവർ ഒരുപാടധികം എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റററി ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ, ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ആയിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. അവർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആണ് എന്ന് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷോ ഓഫ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ ഇത്രയും അധികം എക്സാജറേഷനും ഫാൻസി വേർഡിങ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം
ഈ സമയത്ത് ഇൻ്റലക്ച്വൽസിനെ പിൻഡാർസ് ഏപ്പ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പിൻഡാറിനെ പോലത്തുള്ള വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒറിജിനാലിറ്റിയോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയോ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വർക്ക് ഒന്ന് എടുത്തു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കൂടുതലും പിൻഡാറിനെ പോലത്തുള്ള ആ സമയത്തെ ഒരു വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ അതേ രീതി അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, അതേ രീതി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല അവരുടെ വർക്ക് അത്രമാത്രം ഒരു വലിയ കാര്യമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവർ എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വേർഡിങ്സും സ്പീച്ചും ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചും എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പാരിസനെ കുറിച്ചാണ്. കൂടുതലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ത്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും കണ്ടുവരുന്ന ഫ്ലോറയും ഫോണയും കുറിച്ചാണ് ഇവർ കൂടുതലും എഴുതുന്നത്. അത് വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല, ഇവർക്ക് അത്രമാത്രം ഒരു നോളേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ, ആഫ്രിക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലാൻഡാണ്. അതായത് ഒരുപാട് മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മിത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സാണ് ഇന്ത്യ, ആഫ്രിക്ക പോലത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫ്ലോറയും ഫോണയും ഒക്കെ കുറിച്ച് ഇവരുടെ പോയംസിൽ ഇവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം നോളേജബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊരു എക്സാജറേഷൻ, ഒരു എംബലിഷ്മെൻറ്റിനാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ, ആ സമയത്ത് ഒരു റീഡറിന്, ഒരു ആവറേജ് ഇംഗ്ലീഷ് റീഡറിന് അത് ശരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് ഉള്ള ലൈൻസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഇപ്പം മറ്റുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് അത്രയും 9 മ്യൂസസിനെയും കുറിച്ച് അത്രയും രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രമേ അവരുടെ വർക്ക്സ് ഒരു നല്ലൊരു വർക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഇത്രയും അധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ അവരുടെ വർക്ക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഒരു പോയത്തിലെ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷേ ഒറ്റൊരു മ്യൂസേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സിൽ അദ്ദേഹം ഒരു രീതിയിലുള്ള എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസണും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഒരു രീതിയിലുള്ള തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കഷൻ്റെയും ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിനില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെല്ലയാണ്. സ്റ്റെല്ലയുടെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി, സ്റ്റെല്ലയോട് തോന്നുന്ന ആ ഒരു പ്രണയം, അതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സിൻ്റെ ഒരു ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റെല്ലയുടെ ബ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ ഇൻ എ വേ ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹൗ things that nature has written into Stella's face and how Stella itself is his one and only muse. അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ ഒരു മ്യൂസിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ, അത് സ്റ്റെല്ലയാണ്. കാരണം എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്പിറേഷനും സ്റ്റെല്ലയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. And in the sonnet, he argues that the unskilled poet have to search for costly and unusual imagery in order to describe their lady's beauty, but Sidney finds all the inspiration he needs in his lady's eyes and simply needs to describe what is there in plain words. അപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് ഡ്യുവൽ പേർപ്പസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സോണറ്റിന്. ഒന്ന് ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്കില്ലില്ലാത്ത കുറേ പോയറ്റ്സിനെ കളിയാക്കി വിടുന്നുണ്ട്, മറ്റേ സൈഡിൽ തൻ്റെ പ്രണയിനിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റെല്ലയുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിയും അവിടെ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒരു ഡ്യുവൽ പേർപ്പസ് ഈ ഒരു സോണറ്റിനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു സോണറ്റിൻ്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് എംബലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണ്ടെയിൻ തോട്ട്സ്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ പോയറ്റ്സ്, അതിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് പുതിയ പുതിയ മെറ്റഫേഴ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഒരു വളരെ മണ്ടെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനൊരു ഒറിജിനാലിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പുതിയ മെറ്റഫേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊട്ടും റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റഫേഴ്സ് അല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള, സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റഫേഴ്സാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചൊക്കെ കാണുമ്പോൾ റീഡേഴ്സ് വിചാരിക്കും ഇവർ അത്രമാത്രം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോളജബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ആ ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഒരു പോയറ്റ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷേ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. കാരണം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെറ്റഫേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ റീഡേഴ്സിന് കണക്റ്റഡ് ആകുന്നില്ല.
മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും മെറ്റഫോഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അവരുടെ ഒരു മ്യൂസിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ സിഡ്നി പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതല്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഡി ലവ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ കമ്പാരിസൺ വേണമെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് വേണമെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയിനിയുടെ ബ്യൂട്ടിയിൽ അതെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടെന്ന രീതിയിൽ അത്രയും ഒരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലവാണ് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത്. And the poem is an Elizabethan sonnet, so it contains the rhyme scheme AB AB, CD CD, EF EF, GG. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഒരു വന്നിട്ടുള്ള 2 ലൈൻസ് ആണ് ഒരു കപ്ലറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. And the rhyme scheme is this. So that is the brief analysis of the sonnet Astrophel and Stella, sonnet number 3. I hope this was useful, and if yes, do like the video, and if you're watching the channel, if you're coming to the channel for the first time, do consider subscribing as well. Thank you.